ایران درست فیصلہ کرے ورنہ ہم کام مکمل کر دیں گے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر نئی دھمکی دے دی ہے۔ چین کے دورے پر جانے سے پہلے یہ بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہمیں ایران کے معاملے پر چینی صدر یا کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر بطور ثالث مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے مثالی کردار ادا کیا ہے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف شاندار انسان ہیں۔ بالکل، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جہاں پر بھی وزٹ کرتے ہیں، جس بھی جگہ پر جاتے ہیں، وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی تعریف کیے بنا رہ نہیں پا رہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ چاہتے ہیں جو امریکی اور ایرانی دونوں کے لیے اچھا ہو۔ تہران کو ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دیں گے، یہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ ایرانی فوج کو فیصلہ کن شکست دے چکے ہیں اور اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، یہ بھی ان کی جانب سے بیان میں جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو ایک جانب وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، دوسری جانب وہ اچھے مذاکرات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ Pakistanis as mediators? No, they're great. What? I think they're great. Mr. I think President. the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. We're only making a good deal. One way or the other, it's going to be very good for the American people, and I think actually very good for the Iranian people. We've beaten their militaries very soundly. That's over with. The blockade is very effective. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon, and that's 100%. تو جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بارے میں ان کے بعد اب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ایرانی مسلح افواج کسی بھی صورتحال کے لیے مکمل تیار ہیں، کسی بھی جارحیت پر منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے صاف بتا دیا، انہوں نے کلیئر کر دیا۔ بالکل، ایکس پر ایک انہوں نے طویل بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا بربریت اور تسلط کو مسترد کرتی ہے تو ایران کے حق میں آواز بلند کرے، دنیا عملی اقدام کرے اس سے پہلے کہ جار قوتیں دنیا کو لاقانونیت اور محکومیت کے گڑھے میں دھکیل دیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل نے ایران پر جو جنگ مسلط کی ہے یہ محض زمین یا وسائل کی خاطر نہیں ہے، یہ جنگ اچھائی برائی کے معنی متعین کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکی دھمکیاں مستقل جنگ بندی میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ آبنائے ہرمز سے متعلق بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے متعلق نئے ضوابط پر مشاورت کر رہے ہیں، خطے کے تمام ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کویت کے خلاف کارروائیوں کے الزامات بھی مسترد کر دیے ہیں، یعنی انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے کویت کے خلاف کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے ہیں۔ اسی طرح ایران امریکہ تنازع نے عوام کو مہنگائی کی چکی میں بھی پیس کر رکھ دیا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ رہی ہیں۔ برطانوی کروڈ آئل 3.5% مہنگا ہو کر $107.7 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ امریکی کروڈ آئل کے ریٹ آپ بتا دیں۔ بالکل، آپ کو مزید اعداد و شمار بتا دیتے ہیں۔ امریکی کروڈ آئل 4.5% مہنگا ہو گیا ہے اور $102.3 فی بیرل پر جا پہنچا ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں مہنگائی کی شرح 3 سال کی بلند ترین سطح پر یہ جا بہت پہنچی اہم ہے۔ چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے کیتھرین کہ 3 سال کی بلند ترین سطح پر امریکہ میں مہنگائی جا پہنچی ہے۔ یعنی کہ امریکی بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے مطابق کنزیومر پرائز انڈیکس سالانہ بنیاد پر 3.8% بڑھ گیا ہے۔ امریکہ میں مہنگائی کی شرح میں اضافے کے باعث سونے کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک عام امریکنز کی زندگی میں بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ فرق آیا ہے، بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کیتھرین کہ بہت زیادہ مخالفت پائی جاتی ہے امریکہ میں ایک عام آدمی کی طرف سے اس جنگ کے اوپر۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور سب یہ جو حالات ہیں امریکہ کے بھی ان کے سامنے سب دیکھ رہے ہیں۔ تو عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 4,722 تک جا پہنچی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ تنازع حل نہ ہوا تو سونے کی قیمت $5,000 تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو وہی بات آ گئی زیدی صاحب کہ حالات جو ہیں وہ مزید بگڑ رہے ہیں، جو پرائسز ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں اور کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کہاں پر جا کر سٹاپ بالکل، اور یہ اگر اتنی زیادہ یعنی $5,000 فی اونس تک اگر سونے کی قیمت چلی جاتی ہے تو آپ پھر اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں سونے کی قیمتیں کس حد تک بڑھ سکتی ہیں۔ یعنی کہ ابھی تو یہ موو کر رہی ہے تقریباً 4,90,000 سے لے کے 5,25,000 تک کے بریکٹ میں، لیکن اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ میرا خیال ہے کہ 6 لاکھ سے بھی اوپر چلی جائے گی۔ تو یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے کسی بھی طور پر، حالات کو اسٹیبل ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی توانائی کی قیمتوں کے باعث
मुल्क मौशी दबाव भी महसूस कर रहा है। रिपब्लिकन्स अरकान ईरान जंग रोकने के हक़ में वोट दें, अमरीकी सेनेटर चक शूमर की अपील। कहा कि इस जंग की वजह से आज अमरीकी शहरी पेट्रोल के लिए $4.5 फ़ी गैलन से ज़्यादा अदा कर रहे हैं। वही बात जो चक शूमर भी कर रहे हैं कि अमरीका में इस जंग की मुखालिफत पाई जाती है। एक आम अमेरिकन की ज़िंदगी में भी जो ना बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। बिल्कुल, जब तब्दीली आएंगी, प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, लोगों को चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, तो वो तो ऑब्वियसली खुलकर सामने आएंगे, चीज़ें बयानात जो हैं वो खुलकर सामने आएंगे, और जो कि हम देख भी रहे हैं। तो मज़ीद उन्होंने इसी पर बात की। उन्होंने कहा है कि हम 7वीं मरतबा ईरान जंग रोकने की कोशिश करना चाहते हैं, रिपब्लिकन्स अरकान हमारा साथ दें। और आप देख रहे हैं वही बयान कि उन्होंने कहा है कि रिपब्लिकन्स अरकान जो है वो हमारा साथ दें। उनको इधर साथ की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, और वहीं से आवाज़ें जो हैं वो मज़ीद उठती जा रही हैं। तो इसी के साथ अमरीकी अखबार का दावा भी शामिल कर लेते हैं। ईरान ने बेशतर मिसाइल साइट्स दोबारा फ़ाल कर ली हैं। अमरीकी अखबार ईरान ने 33 में से 30 तनसीबात तक ऑपरेशनल रसाई बहाल कर ली है। अमरीकी इंटेलिजेंस की पॉलिसी साजों को खुफिया ब्रीफिंग्स का इंकशाफ भी हुआ। हाँ जी, ये बड़ी अहम खबर है कि ईरान ने बेशतर मिसाइल साइट्स दोबारा फ़ाल कर ली हैं। अमरीकी अखबार ये दावा कर रहा है, चूँकि ईरान की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से किसी किस्म की कोई भी यूरेनियम अफजूदगी का अमल नहीं जारी है, लेकिन ये अखबार दावा कर रहा है कि 33 में से 30 तनसीबात तक ऑपरेशनल रसाई बहाल कर ली गई है। अमरीकी इंटेलिजेंस की पॉलिसी साजों को खुफिया ब्रीफिंग्स के अंदर ये इंकशाफ सामने आया है। तो अब देखना ये है कि ईरान इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देता है, चूँकि ज़ाहिर है खुफिया इदारे अगर रिपोर्ट दे रहे हैं तो यकीनन उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ होगी। खैर, इसके साथ साथ नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से रब्ता हुआ है। पायदार जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ पर आमदरफ़्त यकीनी बनाने की अहमियत पर उन्होंने ज़ोर दिया है। हालिया इलाकाई पेशरफ्त और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख़याल हुआ है। वांग ज़ी ने पाकिस्तान के तामीरी सालिसी किरदार की तारीफ़ की है और हिमायत भी की है। अच्छा, ये रब्ता हुआ है कैथरीन, इसको याद रखें कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं चीन, तो उनके दौरे से पहले वांग ज़ी का पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता, यकीनन इसकी भी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल उन्होंने जो ये है वो अहम रब्ता किया है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तो इसहाक डार और ऑस्ट्रिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। ये एक अलग से रब्ता है जिसके बारे में हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। तो नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफ़ारती रवाबत जारी रखेगा। तो वही बात हो गई कि पाकिस्तान के सालसी का किरदार शुरू से सामने आया, उभर कर सामने आया, और ये किरदार जो है, ये रवाबित जो हैं वो अभी भी जारी हैं। और जहाँ देखिए राब्ते, जहाँ तक आप जी बिल्कुल राब्तों की आप बात करेंगे ना, तो सिफारतकारी में असल बात ही यही है कि बेहतरीन सिफारतकारी ये होती है कि आप अपनी राब्ते जारी रखें। तो इसी वजह से अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही खित्ते में जारी कशीदा सूरत हाल है, तो ऐसे में राब्ते भी बढ़ रहे हैं, सिफारती राब्ते तेज़ हो गए हैं, जैसा कि आपने भी कहा कैथरीन। और इसी सिलसिले में अब हम ये देख रहे हैं, ख़बर हमारे पास ये है कि सदर मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा अहम टेलीफोनिक रब्ता। अच्छा, ये दोनों बहुत गहरे दोस्त भी हैं, इनके राब्ते होते रहते हैं, लेकिन ये ऑफिशियली रब्ता हुआ है इन दोनों का। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। खित्ते में इस्तेहकाम और ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। कतर और सऊदी वज़राए ख़ारजा का भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अमरीका ईरान जंगबंदी से मुताल्लिक़ पेशरफ़ पर भी इस राब्ते में तबादला ख्याल किया गया, जबकि सालिसी की कोशिशों की अहमियत और मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े के हल पर भी जोर दिया गया। बिल्कुल वही बात आ गई ना कि हर कोई चाहता है कि कशीदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और राब्तों के ज़रिए हो, और राब्तों के ज़रिए। और ये राब्ते जो है मज़ीद सब ने तेज़ कर दिए, अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामलात जो हैं वो अमन की जानिब जाएँ। तो सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और UAE के सदर का भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई है। तफसीलन ये गुफ्तगू हुई है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया है। तो राब्ते होने चाहिए, ज़ाहिर है राब्तों के ज़रिए बातचीत होगी और बातचीत के ज़रिए ही मसले का हल निकलेगा। यानी जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है।